پاکستان میں شوگر کا جو مسئلہ ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور شوگر جو پھیلاؤ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پریولنس آف ڈائبٹیز، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ۔ بہت سی چیزوں میں ہم نے جو سپیڈ ہماری ہے پاپولیشن میں، بیماریوں کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ آتا جا رہا ہے، کیونکہ وسائل نہیں ہے کہ ہم شوگر جیسی بیماری کو اس کا علاج پراپر علاج کر سکیں۔ کہ اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی، 33 ملینز لوگ شوگر میں جو ڈائگنوزڈ ہیں۔ اگر تو ہم نکلتے ہیں باقی مسائل سے تو صحت کی طرف توجہ دیں تو ہمیں بھی ڈائبٹیز کو سٹاپ کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ اس کی موٹاپا ہے جو ہمارے ہاں بہت کامن ہے۔ تیسری وجہ ہماری ہے کہ ہماری جو فوڈ ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جنک فوڈ بہت زیادہ ہم نے کھانا شروع کر لیا ہے۔ ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے کھیل کے میدان ختم ہو گئے، انہوں نے جم جانا شروع کیا، واک کرنی شروع کی، اپنی کنٹرول کر لیا اپنی ڈائٹ کو، تو ان کی شوگر ویسے کنٹرول ہو گئی۔ شوگر واقعی جان لیوا بیماری ہے، اور شوگر جو سلولی جو ہے نا آپ کے ڈسٹرائے کرتی رہتی ہے، آپ کے برین پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، فالج ہوتا ہے، آپ کے ہارٹ پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کے دل کو دورہ پڑتا ہے، آپ کی کڈنیز جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے فیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، پاؤں کے جو زخم ہے، آپ نے دیکھا کہ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہوتے ہیں، پاؤں کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جان لیوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب ڈاکٹر سید اعجاز حسین کاظمی صاحب۔ ڈاکٹر اعجاز کاظمی صاحب گوجرانوالہ کے شعبہ شوگر کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، اور آپ سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کے سابق ایم ایس رہ چکے ہیں، اور اس حیثیت میں بھی گوجرانوالہ میں آپ نے سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں مریضوں کے حوالے سے ان کو اچھی صحت کی سہولتیں پہنچانے کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، اور اب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد شوگر کے پیشنٹ کے حوالے سے گوجرانوالہ میں بڑا اچھا آپ کا ایک نام ہے اور اچھی پریکٹس ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے شوگر پیشنٹ کے مسائل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادویات اور احتیاط ہے اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ شاہ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو اس ٹائم تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، اور اس کا پھیلاؤ جو ہے مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ اور یہ خاص طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بچوں میں بھی ہے اور بڑوں میں بھی ہے، اس کے پھیلاؤ کی وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ حسن جعفری صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ آپ بھی ایک پبلک میسج لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے شوگر کو آپ نے، کیونکہ میں سلیکٹ کیا ہے ایک ایز اے ڈیزیز جو ہے، پاکستان میں شوگر کا جو مسئلہ ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ 2003 میں نے پوسٹ گریجویشن کی تھی کراچی سے، شوگر میں نے ڈپلوما کیا، تو اس وقت پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پہ تھا شوگر کے مریضوں کے لحاظ سے، لیکن اس وقت پاکستان دنیا میں 3رے نمبر پہ آ گیا ہے۔ اور شوگر جو پھیلاؤ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پریولنس آف ڈائبٹیز، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے، کہ جو ہر سال شوگر کے مریض جو بڑھ رہے ہیں اس میں پاکستان کی سپیڈ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو کیونکہ انڈیا اور چائنا ہم سے آگے ہیں، ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ہم سے بہت بڑے بڑے ملک ہیں، تو اس لیے شوگر کے مریضوں کے نمبر کے لحاظ سے وہ پہلے اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ امریکہ ہم سے آگے تھا، لیکن ہم امریکہ کو بھی کراس کر کے بہت سی چیزوں میں ہم نے جو سپیڈ ہماری ہے پاپولیشن میں، بیماریوں کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ آتا جا رہا ہے۔ ہمارے کیونکہ وسائل نہیں ہے کہ ہم شوگر جیسی بیماری کو اس کا علاج پراپر علاج کر سکیں، تو تھوڑی سی میں آپ کو شوگر کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی، 33 ملینز لوگ شوگر میں جو ڈائگنوزڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک ہوتا ہے کہ پری ڈائبٹیز، امپیئرڈ گلوکوز ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جو ٹیکنیکل ٹرمز ہے، اس میں ہے کہ ابھی آپ کو شوگر اس لحاظ سے ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے گرین لائن کراس کر کے آپ گرے ایریا میں چلے گئے ہیں، ان کی تعداد 11 ملین ہے۔
ये टोटल 44 मिलियन हो गए। तो जो अनडायग्नोस्ड लोग हैं, एक सर्वे है कि जिनको डायग्नोज होता ही नहीं है, गांव में, देहातों में, शहरों में भी जो इवन लोगों को सेहत की सहूलतें मैसर नहीं है, जहाँ कोई ऐसी सर्वे नहीं होता, जहाँ कोई ऐसी स्क्रीनिंग ही नहीं होती कि पता चले पॉपुलेशन में कितने लोगों को शुगर है। उनके भी तकरीबन 9 मिलियन लोग हैं। तो इस तरह आप देख लेंगे, आप कम से कम 55 मिलियंस हमारे पास इस वक्त शुगर के मरीज हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, जिनको सहूलियात की ज़रूरत है, जिन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है, जो हम प्रॉपर मुहैया नहीं कर सके। तो इस लिहाज से शुगर जो है वाकई जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर आदमी को आप देखिए ना, अगर तो आपकी 33 मिलियन है, फिर भी आपको हर चौथा बंदा डायबिटीज में मुब्तला है। तो अगर टोटल मिला लेते हैं तो 50% आपकी पॉपुलेशन तो डायबिटीज में हो जाती है। तो इस लिहाज से इस पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। अब मैं कुछ देर पहले अमेरिका में जाता हूँ, हर साल उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया होता है, स्टॉप डायबिटीज, इसको रोका जाए। तो हमें भी यही है कि हमारी अगर तो हम निकलते हैं बाकी मसाइल से, तो सेहत की तरफ तवज्जो दें, तो हमें भी डायबिटीज को स्टॉप करना चाहिए। ये बताइए कि क्या हमारी खुराक में कोई ऐसी चीजें शामिल हैं जो शुगर का बायस बनती हैं, या ऐसी क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हद तक इसके मरीजों की तादाद होती जा रही है? तो इसमें देखेंगे शुगर की टाइप्स होती हैं, लेकिन मेनली जो है 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, जिन्हें हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज होती है कि छोटी उम्र में बच्चों में हो जाती है। उसमें है कि आपके अंदर इंसुलिन का निज़ाम ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो हमारे लबलबा या पैनक्रियाज जिसे कहते हैं, उससे जो इंसुलिन निकलती है वो बिल्कुल नहीं निकलती। तो उसके लिए तो हमें है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हम कहते हैं, उसमें हमें है कि इंसुलिन लगानी पड़ती है बाहर से हर सूरत में। उस बच्चे की जिंदगी ही, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा ही चीज़ है, ऐसा हार्मोन है कि इसमें जो है ना, आपकी इंसुलिन चाहिए आपकी जिंदगी के लिए, आपके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन चाहिए। और टाइप 1 में है कि इंसुलिन है ही नहीं है। अब रह जाती है कि जो ज्यादा मेजॉरिटी में आप लोग देख रहे होते हैं कि मोटे लोगों में होती है, थोड़ी सी एज के बाद होती है, फैमिलीज में होती है, वो टाइप 2 है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो वजूहात बहुत सी हैं। टाइप 2 डायबिटीज एक तो फैमिलीज में होती है, फैमिलीज में आपके माँ बाप दादा को शुगर हुई, आगे बच्चों में होनी शुरू हुई। दूसरी वजह इसकी मोटापा है, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तीसरी वजह हमारी है कि हमारी जो फूड है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जंक फूड बहुत ज्यादा हमने खाना शुरू कर लिया है, हमारी एक्टिविटी, हमारे खेल के मैदान खत्म हो गए हैं। तो ये चंद वजूहत मिल के जो है ना, वो शुगर के मर्ज में मुब्तला होते जा रहे हैं। और इसका कोई सद्देबाब नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कुछ देर पहले तक किताबों में लिखा जाता था कि गाँव और देहातों में शुगर जो है वो रेशो कम ज्यादा होती है, कि शहरों में ज्यादा है और आपका जो गाँव है उसमें कम है। लेकिन अब एक जैसे ही हो रहे हैं। उसकी वजूहत मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि गांव में भी शुगर उसी तरह से क्यों फैल रही है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि शुगर की जो मेडिसिन है, जब किसी को शुगर का पता चलता है तो जो डॉक्टर्स हैं उनकी 2 राय होती हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इंसुलिन फौरी शुरू करनी चाहिए, कुछ डॉक्टर समझते हैं कि इंसुलिन जो है वो कुछ अरसे के बाद पहले मेडिसिन दी जाती है, फिर वो, तो ये इसमें फर्क क्या है? अच्छा, जिस तरह मैंने पहले आपको थोड़ा किया है कि टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 में तो नो क्वेश्चन कि आपने कोई गोली देनी है, कुछ देना है। टाइप 2 में जब शुगर आपको होती है तो कुछ देर के लिए आप कहते हैं कि पहले डाइट एंड एक्सरसाइज पर रखें 2-3 महीने। अगर पेशेंट अपनी डाइट एक्सरसाइज, बहुत से लोग कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उन्होंने जिम जाना शुरू किया, वॉक करनी शुरू की, अपनी कंट्रोल कर लिया अपनी डाइट को, तो उनकी शुगर वैसे कंट्रोल हो जाती है। अब आता है कि गोलियों पे जो है ना, अब टाइप 2 में स्टार्ट में, क्योंकि आपके लबलबा इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर रही है, या इंसुलिन की मिकदार थोड़ी है लेकिन बन रही है, उसमें है कि मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स आई हैं जो आपके लबलबे से इंसुलिन निकलवाती हैं और वो आपका काम चलाती हैं। तो कुछ देर के लिए तो इंसुलिन आपको इस तरह मिलती रहती है, आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है ना, वो आप फिर नाकाम होते हैं, फिर आपको इंसुलिन पे जाना होता है। तो जो डॉक्टर इंसुलिन तो देखें एक एब्सोल्यूट हल है उसका, लेकिन अगर स्टार्ट में अगर आपको सुई चुभनी है, सुबह शाम लगानी है, रेगुलरिटी है, तो उसमें आप गोलियों से शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज और आपकी डाइट जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि शुगर
جان لیوا बीमारी है, जान भी ले सकती है. देखिए शुगर वाकई जानलेवा बीमारी है, और शुगर जो स्लोली जो है ना आपके डिस्ट्रॉय करती रहती है, आपके आपके ब्रेन पे इफेक्ट होता है, फालज होता है, आपके हार्ट पे इफेक्ट होता है, आपके दिल को दौरा पड़ता है, आपकी किडनीज जो है वो शुगर की वजह से फेल हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो आंखों की बिनाई चली जाती है, पाँव के जो जख्म है, आपने देखा कि शुगर के मरीज जिनके पाँव में जख्म होते हैं, पाँव कटना शुरू हो जाते हैं, तो जानलेवा तो है। और अनकंट्रोल जो शुगर है बच्चों में, अगर आप इंसुलिन नहीं लगा रहे कुछ दिन की है, तो बच्चा फिर उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ये बताइए कि जो पाकिस्तान में शुगर की मेडिसिन दस्तयाब है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है या उससे कम है, जिसकी वजह से इसके असरात वो नहीं पड़ रहा है जैसे पड़ने चाहिए? अच्छा, पाकिस्तान में जो मेडिसिन कंपनियां हैं ना, मैं वाकई उनकी तारीफ भी करूंगा कि ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लोगों के लिए। रिसर्च तो बाहर से ही आती है, लेकिन जो उसकी जो भी दवाइयां बनती हैं वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनती हैं। पाकिस्तान में जो वो एक लफ्ज यूज होता है इंग्रेडिएंट जो है, उस गोली का या उस सिरप का, उस इंजेक्शन का जो कंटेंट्स होता है ना, वो बाहर से आता है। यहाँ आगे पैकिंग होती है और इसी लिहाज से पाकिस्तान में शुगर की दवाइयाँ कंपैरेटिवली बहुत सस्ती हैं। आप दुबई में चले जाएं, आप यूके में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, उनकी चले डिफरेंट स्टोरी है कि उनकी इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती हैं अच्छी से अच्छी दवाई जो दे देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां, अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं, उनका स्टैंडर्ड इक्वली है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमारे मुल्क में मिठाइयाँ बड़े शौक से खाई जाती हैं, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उस हवाले से जब लोग खाते हैं तो जाहिर है ज़्यादा भी खा लेते हैं, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उसकी मकदार जो है आम लोगों को क्या इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, इसमें है कि जिन लोगों की फैमिली में शुगर है, माँ बाप को शुगर है, तो आगे बच्चों में पेरेंट्स को चाहिए एक के बच्चों का वेट कंट्रोल करें। नंबर 2, आप सारी भी इसमें ले आते हो कि जंक फूड जिसे कहा जाता है, जंक फूड है आपका पिज्जा, बर्गर, ये देखें आप देहातों में भी हर जगह खुल गया है, बच्चे ऑर्डर करते हैं, घर पहुंच जाता है, सब स्टैंडर्ड ऑयल यूज होता है, बाकी चीजें सब स्टैंडर्ड यूज होती हैं। तो इसके खाने से ये जितनी भी ड्रिंक्स है ना, ये आपके लिए जहर कातिल हैं जिन घरों में, जिन बच्चों में मोटापा है। दूसरा है कि आपकी मिठाइयाँ, आपकी कार्बोहाइड्रेट, मिठाइयों में बेसिकली है क्या है ना, आपका दूध डाला हुआ है, उसमें मैदा है, उसमें जो चीनी है, तो ये सारी की सारी चीजें समझेंगे शुगर ही है ना, कार्बोहाइड्रेट है। तो लिमिट में अगर हम लेंगे, जो बंदा हेल्दी है, अब जो डायबिटिक है उसके लिए तो एक डाइट का चार्ट बना के दे देना, उसने कितना काम करना है, कितनी उसको रिक्वायर है कैलोरीज की, और कितनी उसकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, कितनी वो वॉक करेगा। तो एक अगर लिमिट में कोई चीज हम लेते हैं, शुगर के मरीज के लिए आप स्पेशली मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि उसको मिठाइयाँ क्या खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, तो मेरा यही है उसको नहीं खानी चाहिए। उसकी देखें ना, अगर चले खा लेता है, लेकिन उधर से आप एक अपनी चपाती कम करेंगे, तो अगर बड़ा दिल कर चाहता है तो एक लड्डू आप खा लें। लेकिन जिस तरह हमारे बेतहाशा लोगों में कोई बैलेंस नहीं है किसी चीज में, कोई आपकी प्रोटीन का बैलेंस नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस नहीं है, जो बेसिकली हमारी खुराक का हिस्सा है, तो सिर्फ मिठाई खा ली, लड्डू खा लिए, इस तरह की चीजें खा ली, तो वो इतना अच्छा हेल्दी नहीं है। आपकी एक तो ना सिर्फ शुगर बढ़ेगी, आपके बाकी आपके मैदे के भी बहुत से मसाइल जो है ना वो जन्म लेंगे। आजकल पानी का इस्तेमाल जो है बहुत कम है, खास तौर पे जो नौजवान है उनमें बहुत कम है। पानी का कम इस्तेमाल भी शुगर का बायस बनता है? नहीं, पानी का कम इस्तेमाल शुगर का बायस नहीं बनता, लेकिन आपको पानी अपने डेली जो है रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स की, उसको लेना चाहिए, क्योंकि पानी ही आपके ब्लड को, आपकी किडनीज को फ्लश करेगा, आपका यूरिन आएगा, तो पानी की पूरी मिकदार लेनी चाहिए जितनी आपको रिक्वायर। शुगर के मरीजों को कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताइए कि जिसको शुगर है और वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता, तो उसको अपनी खुराक में क्या तब्दीली करनी चाहिए? अच्छा, एक तो बड़ा आम बड़ा स्लोगन है हमारे डायबिटीज में कि ईट लेस एंड वॉक मोर, जो अमूमन होता नहीं है। हम अपने पेशेंट को
آتا ہے پوچھتے ہیں کہ آپ دن میں کیا کام کرتے ہیں, کتنی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو آپ کے خوراک کے لیے ہمیں اس کو ایک چارٹ بنا کے دیتے ہیں. اس میں ہے کہ اس کی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, اس میں اس کی چاول چپاتی بھی ہونی چاہیے, اس میں اس کی پروٹین بھی ہونی چاہیے, اس میں اس کی فیٹ بھی ہونی چاہیے, اس میں پانی کی بھی مقدار ہونی چاہیے, اور اس میں نمک بھی مناسب سا استعمال کرنا چاہیے. تو شوگر کا مریض اگر کم کھائے اور زیادہ چلے, کم کھائے اور زیادہ چلے, تو اس میں یہی ہے کہ اس کی بیلنس ہے. جتنی ہمیں شوگر چاہیے نا, میں بات کر رہا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں تو شوگر چاہیے. یہ ساری چیزوں کے لیے شوگر ہمارے لیے ایک انرجی ہے, ایک فیول ہے. بات تب بگڑتی ہے جب فیول زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بات تب بگڑتی ہے کہ جب آپ کا اندر کا انجن ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کو پیٹرول, آپ گاڑی میں دیکھ لیں نا, گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہے تو پیٹرول بھی گاڑی زیادہ کھائے گی, دھواں بھی مارے گی, اس کی انرجی بھی وہ نہیں رہے گی. تو یہی حالت ہے کہ اگر ہم مناسب مقدار میں شوگر استعمال کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے, تو پھر کوئی اس میں ذائقہ نہیں ہے, پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا کھائے, ٹائم پہ کھائے, بہتر کھائے, بیلنس ڈائٹ لے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض لوگ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, جو چپاتی ہے بالکل چھوڑ دیتے ہیں, 24 گھنٹے ایک چپاتی بھی نہیں کھاتے. اس کی جگہ پہ انہوں نے بیف لے لینا ہے یا مٹن لے لینا ہے, تو وہ کھاتے ہیں, یا اس طرح کچھ سیلڈ وغیرہ کھاتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ شوگر, اور وہ میڈیسن بھی نہیں لیتے, کہتے ہیں جی ہمارا شوگر کنٹرول ہو گئی ہے, کیا اس طرح ہو جاتی ہے؟ ہاں بالکل, جو ہے نا ایک کیٹو ڈائٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں صرف پروٹین آپ نے لینی ہے اور اس میں کاربوہائیڈریٹ پورشن چھوڑنا ہے. کاربوہائیڈریٹ اس میں روٹی میں, چپاتی میں, آلو میں, مٹر میں, یہ چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا تھا. اگر آپ کاربوہائیڈریٹ بالکل چھوڑیں گے تو وہ بھی تھوڑی ویکنس کا باعث بنے گا. آپ نے اگر مناسب کاربوہائیڈریٹ لے لینا ہے, اگر اس ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر پہ شوگر بنے گی نہیں نا, بغیر دوائی کے چل سکتے ہیں. واک کریں, ایکسرسائز کریں, مناسب کاربوہائیڈریٹ, میری ریکمنڈیشن ہے کہ مناسب کاربوہائیڈریٹ فروٹس میں لے لیں. فرکٹوز ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. روٹی چپاتی میں, کیونکہ ہمارے یہاں تو روٹی عموماً یہ جو آٹا ہوتا ہے بازار کا, اس میں فائبر تو نکل جاتے ہیں. اگر آپ گھر کے آٹے کی یا مکس آٹے کی اگر روٹی چپاتی لیتے ہیں, ایک تو ہماری ابزارپشن مطلب ٹھیک طرح اتنی نہیں ہوتی, شوگر بنتی نہیں ہے زیادہ, تو اس لیے بہتر ہے. ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے, اگر ان کو ویکنس نہ ہو, بہت موٹے لوگ ہیں, اگر اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں, ایکسرسائز کو کر رہے ہیں, مناسب ڈائٹ لے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو ویری مچ جی جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک پبلک میسیج لوگوں کو دیا ہے, تو امید ہے کہ لوگ اس کو کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے وہ سن کے, اور بجائے کہ ہم یوٹیوب سے بہت سے ٹوٹکے اٹھا کے کرتے ہیں, اس میں جو ہے نا آپ کی زندگی کو خطرہ پڑ جاتا ہے. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے ایک مفید مشورے لیں, وہ آپ کو بیلنس ڈائٹ کا بتائے گا, وہ آپ کو شوگر کا بتائے گا کہ کس طرح کنٹرول کرنی ہے, کس طرح ریورس کرنا ہے. اگر ہو گئی ہے تو پھر کوئی ہے نہیں ہے نا, شوگر تو ہر چوتھے بندے کو ہے, تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا, اور اپنی لائف, کوالٹی آف لائف کیسے بہتر کرنی ہے, اپنی آئندہ جو ہے اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کیسے کرنی ہے. آپ کی جو ویکنس ہے, آپ کو ینگ بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کی شادیاں ہونے, آگے جنریشن چلانی ہے, تو شوگر کو اگر آپ کنٹرول کر کے اس کو, جن کو قابو کر کے چلیں گے, تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شوگر. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر سید اعجاز کاظمی صاحب کی گفتگو سنے. ماہر امراض شوگر, آپ نے شوگر کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا اور مریضوں کو مفید معلومات اور مشورے دی ہیں. اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.